नमस्कार। ऋतुर मल्हार साहित्य और संस्कृतिर परिसर ए बंधन आपणकर ओ मोर केवल अंतरंग आलापर ए बंधन प्रतिश्रुतिर भल पाइबार असहयोग खाली समयर हेले भी अतिक्रम करने को हेब लंबा व्यवधानर। आज ए चिठी धोबीर ता मार्मिक वेदनार। गत पृष्ठारे सनई जमीर पट्टा पाइबा कथा और धोबी दुर्गापुर ता स्वामी ससुरंक घरे रहिबा कथा आमे शुणिथिले धोबीर चिठीरू। ए पृष्ठारे धोबी लिखिछि ता सनई भाई पाखकू, सनई भाई मु दुर्गापुर जमी बाड़ी और जमीदारी संबंधी सबू दलिल दस्तावेज कबला कबलियत धान टंका सबु करजर हिसाब हाथ को नहीं गली। हरि महांती और मो बापांकर मुंड खराब हो गला। मो उद्देश्य को सफल न हेबा पई से माने उपाय करिवे ए कथा मु जानिथिली। सेथिपई सजाग मध्य थिली। गोटे तालिका तैयारी कली, सबु लोकंकु डकैली। दुर्भिक्ष फेरंता किए तो थिबे एया भाबी समस्त को डकैली। दांड घर से चौपाढ़ी उपरे जेउठी मो स्वामी ससुर बसुथिले मामलत करुथिले सेठी बसिली। मो भय भ्रांतिहीन संकोचहीन लज्जाहीन सन्यासिनी वेश देखि समस्ते आश्चर्य हेले। समस्तंकर दुखर कहानी ठीक तोरी परी सबु मु शुणिली। तोरी परी साहाଯ୍य सेमानंकु भी करिबी एई संकल्प मु नेली। समस्तंक जमी फेराई तांको कूलरे लगेबी एया मु चिंता कली। समस्ते आसिले, जो माने प्राण धरी गाँ को फेरीथिले सेमानकर कागज काढ़िली। समस्तंको फेरेला बेले कहिली दरकार हेले महांतीयंको ठारू धान भी नहीं जिवो। लोके लंब लंब होई गोड़ तले पड़िले। जो माने आक्षेप करुथिले मु काले हतलक्ष्मी मो पाद दौ दौ नायक वंश बुड़ीगला से माने मते पुणी लक्ष्मी कहिले। जी जमी फेरस्त पाइले से प्रशंसा कले। जमी थिला वाला लोक मते पागल कहिले। काहा कथारे मोर कौन अच्छी कहलु, काहा कथा कान देलिनी। 7 दिन भितरे खरीदा जमी फेरस्त देइदिली। बापा आसिले विरक्त हेले। मु तांको कहिली जणे मनीष बापा गोटे पेट पोषिबा पई एते संपत्ति मोर हब कौन। सेई मानकर तो ए सबु जमी से माने नहीं सुखरे रहंतु। मु नथिला बेले बापा बोऊ को कहिले ए सबु संपत्ति से बर्बाद करुची एथि को दायी किए। धोबी पिला लोक तमे तो ता पाखे पाखे अछ, ताको भल बुद्धि बतौ न काहेकि। बोऊ मोर मो बाहाघर कथा कहिला। संपत्ति उपरे आउ अधिकार रहिबो नाही कही बापा बोऊर कथारे अमंग हेले, विरक्त हेले। बोऊ कहिले तमे खाली संपत्ति देखुच, मु देखुची मो झियो को मो धोबी को। से जदि मूलिया मूर्ख हाथ धरी रहिला संपत्ति तार हब कौन। बापा उपाय चिंता कले केमिति सेठू आमको फेरी आनिबे। सबारी कौड़ मकईले। बोऊ नथिबारु घर चलुनी, भारी असुविधा होउछि कहले। मु कहली बापा बोऊ को नहीं जा, मु एठी एकुटिया रहिबी। मु जिद्दी धरिली। बापा कहले मोर सेठी एका रहिबाटा काले ठीक हबने। मु कहली बापा एई तो मोर कर्म भूई। जेते दिन तम पाखरे सुख आनंदरे बेଳ काटिबार थिला सेतक सरीची। एई डीह उपरे मोर सासू ससुर तांको 7 पुरुष भलरे मंदरे जीवन कटई आसिले। परर सेवा करी एई डीह उपरे एई घरे मो स्वामी ससुर आखि बुझिले। एई मोर तीर्थ भूई बापा, एई मोर जगन्नाथ मंदिर। ए जागा छाड़ी मु कुआड़े जीवी बापा, आकु छाड़ी मु कौ सुख पाइबी कहल। जोठी सेमाने पोड़ी पाउंस होइछंती
ସେ ମାଟିର ନିଆଁ ଘେନିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି ବାପା, ମୋତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ମନ ତରଳିଲା। ତାଙ୍କ ମନର ଦୁର୍ବଳତା ଦମନ କରି ସେ କହିଲେ, ସତ କଥା କହିଲୁ ମା, ତୋର ଭାରି ବୁଦ୍ଧି। ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ହୋଇ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୋର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ମା, ମଲା ପରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇବାକୁ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ। ତୁ ଯଦି ସେତକ ପୂରଣ ନ କରୁ ପିତୃଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଇବେନି? ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୋ ନିର୍ମମ ନିଷ୍ଠୁର ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରି କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କହିବାକୁ, ନାୟକ ବଂଶର କୂଳ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମର ଏତେ ଚିନ୍ତା ବାପା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଢୋକେ ନ ଦେଇ ଅପନ୍ତରାକୁ ଛତରଖିଆ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ, ତାଙ୍କ ବଂଶ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ ବାପା, ସେ କଥା ତ ଥରେ ଭାବିଲନି? ହେଲେ କହିପାରିଲିନି, କିଛି କହିପାରିଲିନି ସନେଇ ଭାଇ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ। ସମ୍ପର୍କ, ସମବେଦନା, ସହାନୁଭୂତି, ଦୟା, ମାୟା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାଷା ସେ ବୁଝନ୍ତିନି। ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା, ଧାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ସବୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ବାପା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ମଲା ପରେ ମୋତେ ଆପଣ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ମୁଁ ବେଳ ପାଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଧା କାମ ପୂରା କରିନାହିଁ। ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବାପା। ବୋଉକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବାକୁ ବେଳ ପାଇବି ନାହିଁ। ବାପା, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ମୋତେ ତାଗିଦା କଲେ। ଇଚ୍ଛା ହେଲା କହିଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଆହାର ଦେଲେ, ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି ବାପା। ମଣିଷର ବଡ଼ପଣ, ତାର ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ମୋ କରିବା କାମ ତ ମୁଁ କରିବି, ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କ'ଣ କହିବି? ଅନେକ କିଛି ଉପଦେଶ, ପରାମର୍ଶ ସେ ଦେଲେ। ତୁ ପିଲା ଲୋକ, ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ଯାହାର ଉପକାର କରିବୁ ସେ ତ ତଣ୍ଟିରେ ଛୁରୀ ଦେଇଦବ। ଦୟା ପାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦେଉଛୁ ସେଇମାନେ ତୋର ନିନ୍ଦା କରିବେ, ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ତୁ କଲୁ ସେଟା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ, ମଣିଷର ପାଗଳାମୀ। ସବୁ ମଣିଷ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି। ତୋର କାମ ପାଇଁ ତୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାଇଲୋ, ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କହିବେ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବିଦେଇକୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ମୋ ପାଖରେ। ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୋର ମାୟା ବଢ଼େଇବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ବିଦେଇ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରିଲେନି, ବାପାଙ୍କର କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଘୃଣାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ପିଲାଟାର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ଦିନ କେଇଟାରେ ତା ପ୍ରତି ମୋର ମାୟା ହେଇଗଲା। ତା ନାଲି ନାଲି ଟିକି ଟିକି କଅଁଳିଆ ଓଠ ମୋ ଛାତିରେ ମାତୃତ୍ୱ ଜଗେଇଲା। ତାକୁ ଗେଲ କଲି, କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲି। ଘରେ ସବୁ ଦାସ ଦାସୀ ଥାଇବି ତାର କାମ ମୁଁ ନିଜେ ହାତରେ କଲି। ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିଲି। ମାତୃତ୍ୱର ଆକାଂକ୍ଷା, ସୃଜନ ପାଇଁ ହାହାକାର ମୋ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଖଟୁଲି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ବେଶ ଲୁହ କଡ଼େଇଲି। ମୋ ହାଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ମାଂସପେଶୀ ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କର ଦେହର ସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇଥିଲି ମୁଁ। ମାତୃତ୍ୱର ପ୍ରେରଣା, ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେବାକୁ ଲାଜ ସଂକୋଚକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ମରଣର ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଦଂଶନ କଲା। ତାଙ୍କ ମରଣର ଦୁଃଖ ସିନା ସମୟକ୍ରମରେ କମି ଆସିଲା, ମା ହେବାର ଆଶା ସିନା ମରିଗଲା, ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମର ନିର୍ମମ ଚାପାରେ ଚାପି ହେଇଗଲା। ସୃଜନ ନିମିତ୍ତ ମିଳନର ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରତି ଲୋମ କୋପରେ ମୋର ଭରି ରହିଛି ଏବେ ବି ସନେଇ ଭାଇ, ଏବେ ବି ଭରି ରହିଛି। ଶୁଣିଲେ ଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଧୋବିର ମାର୍ମିକ ବେଦନାରୁ କିଛି, ଆସନ୍ତା ପୃଷ୍ଠାରେ ପୁଣି ଶୁଣିବେ ସେଇ ଧୋବିର ଚିଠିରେ ତା ମନର ଭାବ, ତାର ଆକାଂକ୍ଷା, ତାର ସୃଜନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ତାର ଅନ୍ତର୍ଦହନ। ଆସନ୍ତା ପୃଷ୍ଠାରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।